مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. آج پھر ہم ایک ایمان افروز کہانی آپ سب کے سامنے لائے ہیں. لوگ احمدیت کیسے قبول کرتے ہیں؟ حضرت مولانا معین الدین رضی اللہ عنہ ولادت، بچپن اور ابتدائی تعلیم سے بات شروع کرتے ہیں. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کچھ بتا سکتے ہیں. جی ضرور. حضرت مولانا صاحب رضی اللہ عنہ سن 1868 میں صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان کے گاؤں اوٹ جھونگڑا تخت بھائی میں محترم محی الدین صاحب کے گھر میں پیدا ہوئے. بعض روایات میں آپ کا سن پیدائش 1865 اور 1870 بھی آیا ہے. ابتدائی تعلیم اس زمانے کے رواج کے مطابق گاؤں کے مسجد میں اور عربی اور فارسی کی تعلیم اپنے والد محترم سے گھر پر حاصل کی. محترم محی الدین صاحب ایک آسودہ حال، کافی اثر رسوخ اور بہت سی جائیداد کی مالک شخصیت تھے، جس کی وجہ سے خاندانی تنازعات کا پیدا ہونا ایک فطری عمل تھا. تاہم حضرت مولانا صاحب رضی اللہ عنہ کا بچپن و جوانی میں صاحب ثروت ہونا زیادہ طویل ثابت نہ ہوا اور خاندانی چپکلش اور تنازعات کے تناظر میں فریقین کے درمیان کافی جانی و مالی نقصان کی وجہ سے بزرگوں اور آباء و اجداد کی ہدایت پر محترم محی الدین صاحب کو کچھ عرصہ کے لیے اپنا آبائی گھر و جائیداد چھوڑ کر افغانستان ہجرت کرنا پڑی، جس کی وجہ سے حکومت وقت نے جانی و مالی نقصانات اور مناقشات کے ازالے کے لیے ان کو تمام جائیداد حتیٰ کہ راشن کی خاطر رکھے گئے غلہ سے بھی محروم کر دیا. حضرت مولانا معین الدین رضی اللہ عنہ صاحب اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دشمنوں نے ان کے گھر پر حلہ بول دیا تھا اور انہیں اغوا کر کے ایک پنجرے میں بند کیا، اس خیال سے کہ اس بچے حضرت مولانا صاحب کو بدلے میں قتل کر دیں گے. لیکن جب ان کے والد صاحب کو معلوم ہوا تو ایک ملنگ کے ذریعے راتوں رات اپنے اکلوتے بیٹے کو بازیاب کروا کر اپنے پاس بلوا لیا اور اپنی اہلیہ کو اسی ملنگ کے توسط سے بچے کی خیریت سے پہنچنے کا پیغام پہنچایا. ایک اور روایت کے مطابق حضرت مولانا صاحب کی اغوائیگی کے بعد ان کی والدہ نے کچھ ملنگوں کو کچھ دے دلا کر ان کی تلاش پر مامور کیا اور برآمدگی پر ان کے والد صاحب کے پاس پہنچا دیا، جہاں علم و معرفت کے حصول اور قرب الہی کے مواقع زیادہ میسر آئے. لیکن حضرت مولانا صاحب جلد ہی افغانستان سے واپس آ گئے اور والدہ کا ساتھ دیا اور والد صاحب کی غیر موجودگی میں اپنی والدہ کے لیے ایک سائبان کی طرح موجود رہے. تلاش روزگار، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اس طرح حضرت مولانا صاحب رضی اللہ عنہ کا خاندان انتہائی غربت و افلاس کی زندگی گزارنے پر مجبور رہا. غربت و افلاس اور قسم پرسی کا یہ دور کافی طویل ہو گیا، مگر اس مرد خدا نے اپنے علم و کمال اور تعلیم کے سبب گرد و نواح میں تعلیم کی شمع روشن کیے رکھی. غریب اور غیر تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بطور محرر کی بھی خدمت کر کے گزر بسر کرنا ان کی سوانح حیات کا ایک روشن باب ہے. ان دنوں مالاکنڈ روڈ زیر تعمیر تھی. آپ اس میں محنت مزدوری کرنے لگے. آپ کو ابتدا 6 پیسے یومیہ اجرت پر رکھا گیا. جب آپ رضی اللہ عنہ نے ایک ہفتہ مزدوری کی تو ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے کمائے ہوئے پیسوں کا حساب کرنے لگے تاکہ معلوم ہو کہ کتنی کمائی کی ہے. کہ اس دوران ایک اور ساتھی کی نظر پڑی. اس نے ٹھیکیدار کو اطلاع کر دی کہ آپ پیسے گن رہے تھے. ٹھیکیدار نے آپ کو بلایا اور پوچھا کہ کیا واقعی آپ حساب کتاب کرنا جانتے ہیں؟ اس بات میں جواب ملنے پر آپ کو بطور منشی 10 پیسے یومیہ اجرت پر مامور کیا گیا. تقریباً 20 روز کام کرنے کے بعد آپ 2 چارپائیاں اور بستر وغیرہ خرید کر گھر لے گئے اور اس طرح آپ نے خود اپنے گھر کو دوبارہ بنانا شروع کیا اور ساتھ ہی دینی تعلیم اور درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا. حضرت مولانا صاحب کی والدہ ماجدہ کی وفات گاؤں میں ہوئی اور وہیں پر دفن ہوئی. عائلی زندگی و اولاد کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ سن 1895 میں گاؤں کے ایک زمیندار گھرانے کی ایک نیک خاتون سے حضرت مولانا صاحب کی شادی ہوئی، جس کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 فرزند عطا کیے، جن میں سے ایک عبداللہ نامی بچپن میں ہی فوت ہو گیا.
जबकि बाकी बेटों में मौलवी चिराग दीन साहब 1904, गुलाम महीउद्दीन साहब 1907, मौलवी अब्दुल रहमान साहब 1913 और मोहम्मद अहमद साहब 1917 में पैदा हुए। बेटों की नमाया एजाज़ात। हज़रत मौलाना साहिब रज़ी अल्लाह अन्हो के साहिबजादगान में मौलवी चिरागदीन साहिब को ये एजाज़ हासिल हुआ कि आप जामिया अहमदिया रब्वा से फ़ारिग़ होने वाले अव्वलीन चंद मुरब्बियान में से एक थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मौलवी अब्दुल रहमान साहिब बयान करते थे कि हज़रत मौलवी अब्दुल्ला सुनूरी रज़ी अल्लाह अन्हो की जब वफ़ात हुई तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की हिदायत पर और हज़रत मौलवी अब्दुल्ला सुनूरी साहिब रज़ी अल्लाह अन्हो की वसीयत के मुताबिक हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मशहूर ज़माना सुर्ख छींटों वाले कुर्ते में मलबूस हज़रत मौलवी अब्दुल्ला सुनूरी साहिब रज़ी अल्लाह अन्हो के जसद खाकी को लहद में उतारने का एजाज़ मौलवी अब्दुल रहमान साहिब को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। कबूल अहमदियत, इसके बारे में हमारे नाजरीन को बताएं। अहमदियत कैसे कबूल की? पेशावर के साबिक नायब अमीर मकामी और साबिक नाजिम अंसारुल्लाह ज़िला पेशावर और इलाका सरहद जनाब शमसुद्दीन असलम साहब अपनी किताब सूबा सरहद हाल खैबर पख्तूनख्वा में अहमदियत का नफूज में सफ़ा 65 ता सफ़ा 67 में तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन साहब रदियल्लाहु अन्हो के एक भाई, बाज़ रिवायात के मुताबिक चचा या चचाजाद भाई अब्दुल मुतल्लिब लाउलद थे और जल्द ही फौत हो गए थे, लेकिन फौत होने से कबल अहमदियत में दाखिल हो चुके थे। उनके फौत होने पर उनकी सारी जायदाद हज़रत मौलाना साहब रदियल्लाहु अन्हो के हिस्से में आई, जिसमें सिलसिला अहमदिया की कुछ किताबें और अखबारात भी थे। हज़रत मौलाना साहब रदियल्लाहु अन्हो ने उनका मुतालिया शुरू किया। बाद अज़ां आपने मर्दान की ज़िला कचहरी में एक वकील के पास बतौर मुंशी काम शुरू किया। कचहरी में आपकी मुलाकात हज़रत मियाँ मोहम्मद यूसुफ साहब, हज़रत काजी मोहम्मद यूसुफ साहब और मियाँ मोहम्मद अहसन साहब रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से हुई, जो कि इस वक्त तक जमात अहमदिया में दाखिल हो चुके थे। इन्हीं के ज़रिए आपको जमात का तारुफ हासिल हुआ और होते होते बिल आखिर बाद तशफ़ी कल्ब हज़रत मौलाना साहब ने 1906 में तहरीरी और बादा 1907 में कादियान हाजिर होकर हज़रत अक़दस मसीह मऊद व इमामुज़्ज़मा से शर्फ़ मुलाकात हासिल किया और उसी मुलाकात में बिला किसी किस्म के तरद्दुद व हिचकचाहट के दस्ते मसीह पर बैत करने के एजाज़ से मुशर्रफ हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। अब तलाओ का पुरआशूब दौर, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? बाद अज़ा कादियान से वापसी पर कुछ अरसा तक तख्त भाई के नवाही गांव पाते टक्कर में मस्जिद मयागान में इमामत कराते रहे। चूंकि इस इलाके में आपके ज़हद व तक़वा किसी से ढक्का छुपा न था, इसलिए अहले इलाका आपको निहायत कदर की निगाह से देखते थे और इसी वजह से आपकी इमामत पर खुश थे। फरीज़ा इमामत के शुरू करने के तकरीबन एक हफ्ता बाद आपने तमाम गांव वालों को इकट्ठा किया और इमाम मेहदी के ज़हूर की निशानियां बताते हुए फरमाया कि वक्त हो चुका है और इमाम मेहदी ज़हूर फरमा चुके हैं। मज़ीद फरमाया कि मैंने जाकर तसल्ली करने के बाद उनकी बैत कर ली है, आप लोग भी कर लें। लेकिन लोगों ने ना माना और आपको इस मस्जिद की इमामत से फारिग होना पड़ा, जिसके बाद गांव में आपकी मुखालफत बढ़ने लगी, यहां तक कि आपके कत्ल के मंसूबे बनाए जाने लगे। चुनांचे माहनामा गेज़ेट कनाडा के जुलाई 2016 के शुमारे में एक ईमान अफरोज़ वाक़या अल्फाज में दर्ज है कि हज़रत मौलवी मोइनुद्दीन साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कादियान से वापस आने के बाद अपने गांव मौज़ा कोट जोंगड़ा में सकूनत इख्तियार कर ली। यहां आपको कत्ल करने के मंसूबे बनाए गए। फिर क्या कातिलाना हमले हुए? इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? एक मौके पर एक शख्स उनके पास आया और माफी मांगने लगा। पूछने पर उसने राज अफशा किया कि उसको कत्ल करने के लिए भेजा गया था, लेकिन रास्ते में उस कतांगा 2 दफा उलट गया, इसलिए वो उस बुरे इरादे से बाज रहा और माफी का तलबगार था। एक और मौके पर आप रज़ी अल्लाहु अन्हो पर एक और शख्स ने कल्हाड़ी का वार भी किया, लेकिन आप रज़ी अल्लाहु अन्हो मौजज़ाना तौर पर सेहतयाब हुए। बाद अज़ां आप मुस्तकिल तौर पर मर्दान हिजरत करके तशरीफ लाए। हिजरत मर्दान का वाक़या क्या है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हज़रत मौलाना साहिब रज़ी अल्लाह अन्हो के साहिबजादे मोहतरम अब्दुल रहमान साहिब मौलवी फाजिल अपने ख़ानदान की हिजरत का वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं कि
جب مخالفت بڑھ گئی اور قتل کے منصوبے باندھے جانے لگے تو مشیت خداوندی کے تحت سنت انبیاء علیہم السلام کی پیروی میں حضرت مولانا صاحب رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ اور 4 بیٹوں کے ہمراہ ایک لوہے کا ٹرنک اور لالٹین اٹھائے نماز فجر کے بعد پاپیادہ مردان کے لیے نکل پڑے اور 20 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کرتے ہوئے تقریباً 8 بجے صبح حضرت میاں محمد یوسف صاحب رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت میاں صاحب رضی اللہ عنہ نے حضرت مولانا صاحب رضی اللہ عنہ کو گلے لگا کر میرا بھائی آ گیا، میرا بھائی آ گیا کہتے ہوئے اس بے سر و سامان قافلہ کو اپنے گھر واقع بازار بکٹ گنج مردان میں خوش آمدید کہا۔ محترم مولوی عبد الرحمن صاحب فاضل مزید بیان کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد ہم نے حضرت میاں صاحب رضی اللہ عنہ کے گھر کے ساتھ ایک کچا مکان کرائے پر لیا اور وہاں منتقل ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد اس مکان کی چھت آدھی گر گئی لیکن مکین بفضل تعالی محفوظ رہے۔ میں مولوی عبد الرحمن صاحب باہر نکلتے ہوئے دروازہ بند کرنے لگے ہی تھے کہ ایک شہتیر میرے ہاتھ پر آ گرا جس سے میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس حادثے کے بعد ہم دوبارہ حضرت میاں محمد یوسف صاحب رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ حضرت میاں صاحب رضی اللہ عنہ کے ہاں رہائش کے دوران بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ حضرت مولانا صاحب رضی اللہ عنہ کہیں سے گھی کا ایک خالی کنستر لائے تھے۔ اس میں یہ مہاجر خاندان اپنے لیے چائے بھی تیار کرتے اور سالن بھی پکاتے۔ یہی وہ قربانیاں تھیں کہ جن کے بدلے میں آج ان کی اولاد اور اولاد در اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور ان سب پر اللہ تعالیٰ کے افضال گننے میں نہیں آ رہے اور مسلسل افضال و برکات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال کچھ عرصہ بعد حضرت مولانا صاحب رضی اللہ عنہ مردان کے نواحی علاقے بغدادہ میں ایک مکان کرائے پر لے کر اس میں منتقل ہو گئے۔ حضرت مولانا صاحب رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ کی وفات مردان میں آپ کی اسی رہائش گاہ میں ہوئی اور بغدادہ کے قبرستان میں تدفین ہوئی۔ جماعت احمدیہ کے ابتدائی زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے درخت وجود کی سرسبز شاخوں میں سے چند شاخیں مردان میں حضرت میاں محمد یوسف صاحب رضی اللہ عنہ کے مکان کی ڈیوڑھی میں اکٹھی ہو کر نمازیں پڑھتیں، جن پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شمع احمدیت کہ ان ابتدائی پروانوں کی تعداد 40 تک جا پہنچی اور وہ ڈیوڑھی انتہائی کم پڑنے لگی جہاں یہ نمازی نہایت مشکل سے نمازیں پڑھتے تھے۔ بیت الذکر مردان کی خریداری اور شہادت اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اس کے بعد ان ہستیوں نے مردان کے علاقہ بخت گنج میں ایک سکھ کا ملکیتی مکان کرایہ پر لیا، جس کے بعد نہایت نامساعد حالات سے نمٹنے اور اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی متضرعانہ دعاؤں کے نتیجہ میں مورخہ 17 اگست 1917 کو بخت گنج کے علاقہ میں ہی ایک اور جگہ قیمتاً خرید کر اسے باقاعدہ مسجد کی شکل دی۔ اس مسجد کے ساتھ 17 اگست کی تاریخ کی خاص نسبت معلوم ہوتی ہے کیونکہ 17 اگست 1917 کو خریدی گئی۔ 17 اگست 1986 کو اس وقت نمرود کی حکومت میں اس مسجد کو شہید کیا گیا، اور ٹھیک 2 سال بعد 17 اگست 1988 کو ہی وقت کا یہ نمرود اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں ہوا میں ہی جل کر خاکستر ہو گیا۔ تم دعائیں کرو، یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر قبر نمرود کا۔ ہے ازل سے تقدیر نمرودیت، آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی۔ کلام طاہر۔ یہ مت مرداں مدد خدا۔ تاریخ احمدیت میں حضرت مولانا صاحب کا ایک واقعہ دور خلافت اولیاء کا یوں درج ہے۔ ایک جلسہ سالانہ پر حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے ایک نکاح کا اعلان فرمایا اور فرمایا کہ چھہارے تقسیم کرنے کے لیے ایک باہمت نوجوان ہے۔ اس پر مولوی چراغ الدین صاحب مربی سلسلہ احمدیہ پشاور کے والد معین الدین صاحب آف مردان کھڑے ہوئے۔ حضور نے دیکھتے ہی فرمایا، ہمت مرداں مدد خدا۔ تاریخ احمدیہ جلد 3 صفحہ 745-45۔ مالی فراخی۔ قبول احمدیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا صاحب رضی اللہ عنہ کی مالی تنگی کو فراخی میں بدل دیا، اور حضرت مولانا صاحب رضی اللہ عنہ نے محض اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے گاؤں میں دوبارہ تقریباً 40 جریب زمین خریدی۔ اس کے علاوہ بکٹ گنج بازار مردان میں ایک مکان اور قادیان میں اپنے بیٹوں کے لیے مکانات خریدے، جن میں مولوی چراغ دین صاحب اور مولوی عبد الرحمن صاحب آخر تک وہی مقیم رہے، تاہم تقسیم ہند کے بعد واپس مردان آ گئے اور سارا خاندان مردان جماعت سے وابستہ رہا۔
जमाती खदमात, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मोहतरम मौलाना साहब एक लंबे अरसे तक जमात अहमदिया मर्दान के इमाम सल्लात रहे और बहुत से तबलीगी दौरे भी किए। इनके एक ज़मींदार लाल मोहम्मद खान साहब बयान करते हैं कि एक दिन गांव की मस्जिद में मौलवी वाज कर रहा था कि कादियानियों की दीवार के साए में अगर कोई बैठ जाए तो वो भी काफर, और जो उसका ज़मींदार हो तो उसके कुफ्र में तो कोई शक ही नहीं है। कुछ दिनों बाद वही मौलवी हज़रत मौलाना साहब रदियल्लाह आनहु की ज़मीनों में अपने घर के लिए ईंधन की लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था। मैं ज़मींदार ने कहा कि मौलवी साहब, ये तो कादियानी की जायदाद है, क्या आप भी काफिर हो गए हैं? तो मौलवी कहने लगा कि इस वक्त आपके कब्जे में है। मैंने कहा कि नहीं, किसी मस्जिद में जाकर अभी अपने अल्फाज वापस लो कि जो कुछ आपने कहा था वो गलत कहा था, तो मैं ये ईंधन की लकड़ी खुद आपके घर पहुंचा दूंगा। जिस पर इसने ऐसा ही किया और यूं हजूर हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई तखर्रुजुल फितनतुन, तर्जुमा कि इन्हीं में से फितने फूटेंगे और इन्हीं में लौट जाएंगे, एक बार फिर बड़ी शान से पूरी हुई। इसी ज़मींदार ने एक और वाक़या बयान करते हुए कहा कि गांव के लोग अक्सर मुझे तंग करते थे कि मैं कादियानियों का खाता हूं और मुख्तलिफ बातें करते थे, लिहाजा तंग आमद बह जंग आमद। मैंने उनको कहा कि मुझे तो इतना कुछ मालूम नहीं, ऐसा करते हैं कि आप अपने मौलवी ले आएं और मैं उन कादियानियों को मर्दान से ले आऊँगा, फिर आपस में मुनाजरा करके देख लें कि कौन ठीक है। लिहाजा जुमे के दिन असर का वक्त मुकर्रर करके सबको मुतल्ला कर दिया गया। मर्दान से मौलवी मोइनुद्दीन साहब और मियाँ मोहम्मद यूसुफ साहब वक्त पर पहुंच गए, लेकिन बाकी मौलवी ना आए। जब मैं उनको लेने गया तो बहुत सी किताबें मुझे देकर मेरे साथ चल पड़े। रास्ते में पूछने लगे कि ये मुज़र क्या कहते हैं। मैंने जवाब दिया कि ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं जानता, आप खुद पूछ लेना, लेकिन हाँ इतना पता है कि ये कहते हैं कि मौलवियों को मत खिलाओ पलाओ, उनको सदका खैरात मत दो। इतना कहना था कि वो वहीं रुक गए और कहने लगे कि ये हमारा हक नहीं मानते तो उनके साथ बातें करना ही कुफ्र है, और वहीं से वापस हो गए। ज़मींदार कहता है कि वापस आकर मैंने हज़रत मौलाना साहिब और हज़रत मियाँ साहिब रिज़वानुल्लाह अलैहिम को सारा माजरा सुना दिया, लिहाजा वो वापस मर्दान चले गए। तहरीक जदीद में शमूलियत। हज़रत मौलवी साहब बिफ़ज़्लिल्लाह ताला मूसी थे और 1934 के 5000 मुजाहिदीन में नंबर शुमार 4011 कंप्यूटर कोड 3825 पर ताहाल शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह अला दालिक। खिलाफत के साथ उनका बहुत लगाव था, एक दिन भी खिलाफत से अलहदा नहीं रहे, ज़्यादा वक्त कादियान में गुजारते, साहिब कश्फ़ो इल्हाम और मुस्तजाबुद्दावात बुजुर्ग भी थे। गांव के अक्सर गैर अहमदी लोग मुश्किल वक्त में बावजूद मुखालफत पे हज़रत मौलाना साहिब ही की तरफ दुआ के लिए रुजू करते। हज़रत मौलाना साहिब खुद भी जमात और खिलाफत से हमेशा वाबस्ता रहे और औलाद को भी नसीहत करते रहे, और यही वजह है कि उस वक्त उनकी 5वीं नस्ल चल रही है और महज अल्लाह के फजलो करम से तमाम औलाद दर औलाद जमात और खिलाफत से वाबस्ता है। अल्लाह ताला आइंदा भी आपकी तमाम नस्ल को ताक़यामत जमात और खिलाफत से वाबस्ता रखे, आमीन। वफ़ात। हज़रत मौलाना साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने तकरीबन 82 साल की लंबी उम्र पाकर 1 जून 1950 को मर्दान में वफ़ात पाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप मर्दान के आम कब्रिस्तान में आसूदा खाक हुए और बावजह मौसी होने के बहश्ती मकबरा रब्वा में यादगारी कतबा नसब हुआ। इस कतबे के मुताबिक आपका सन विलादत 1868, सन बैत 1907, तारीख़ वसीयत 31 जुलाई 1936, वसीयत नंबर 4608, जबकि हिस्सा वसीयत 5 दर्ज है। अबुल अबरार। मज़ीद नई अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। आप कहां से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं ज़रूर बताएं। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम रखते हैं मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन।